Jai Shri Ram. Text completion as usual. కింద వర్డ్స్ చూద్దాం. టెనెట్ అంటే ప్రిన్సిపల్. టెనెట్స్ ఆఫ్ హిందూయిజం. The most important tenet of Hinduism is dharma. Dharma is almost indefinable. It has more than 200 meanings depending on the context in which you use it. Dharma basically can mean 200 meanings I already told you. Dharma means moral laws. A moral law, categorical imperative. That means everyone anywhere in the world, irrespective of the religion that you follow, there are some dharmas, some moral laws, absolute moral laws which you must follow. Never harm anybody, either in thought, word or deed, unless of course that person wants to kill you or something. You have to take care of yourself. So that's one meaning of dharma. So tenet ante, this is an important tenet of Hinduism. The next tenet of Hinduism is the law of karma. Whatever you do will come back to bite you. If you do good, you will benefit. If you harm, then you'll have to face the consequences. No God can save you. No savior. You are your own savior. That is the second most important tenet of Hinduism. So tenet ante principle. Grasp ante pattu. Tussle ante a fight. A rough fight. Kusti laga. Trying to get a grip on somebody. A tussle is a kind of fight. Quest, search. A quest for happiness. Searching. Yearning. Yearning ante craving. Desiring greatly. A yen, Y-E-N. A yen for something. Hankering. అంటే డ్రగ్ అడిక్ట్కి వాడు నెక్స్ట్ ఫిక్స్ కావాలి, వాడికి తాగుబోతుకి ఆల్కహాల్ కావాలి. సో వీఆర్ yearning ఫార్ సక్సెస్, yearning ఫార్ ప్రాస్పెరిటీ, yearning ఫార్ అంటే డిజైరింగ్ స్ట్రాంగ్లీ. సో చదువుతున్నాం. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ గుడ్స్, కంటెంపరీ హ్యూమన్స్, కంటెంపరీ అంటే ప్రస్తుతం ఇవాళ ఉండే, మే వెల్ బీ మోర్ ఎక్విజిటివ్. ఎక్విజిటివ్ అంటే గ్రీడీ. ఎక్విజిటివ్ సింపుల్గా వన్ వర్డ్ మీనింగ్ ఈజ్ గ్రీడీ. ఇంకా డబ్బు కావాలి, ఇంకా కార్లు కావాలి, ఇంకా ఇల్లు ఒకటి సరిపోదు, 4 ఫ్లాట్లు 4 ప్లాట్లు కావాలి. Acquisitive. Then any group or society before them. Or it may just be that contemporary patterns of acquisition. అంటే acquisition అంటే ఇంకా కొనుక్కోవాలి, తెచ్చుకోవాలి, are entirely consistent with the far reaching అంటే having an effect far into the future. Dash for new and different goods that characterize so many early societies. Okay. ముందు సొసైటీస్లో కూడా ఇది ఉండేది. So yes, I will go for quest, because if you look at the sentence, contemporary humans may well be more greedy, or it may be that they are not greedy. And they are just like the people in the olden days. It's not greed. Don't call it greed, Baba. Call it a quest. So alagostond the logic. Advaina? Okay. Architects and sound engineers routinely use sound absorbing materials on ceilings and walls. Okay. In addition, inka, they have sometimes tried to create optimal acoustics. Underline cheskondi. Optimal ante best. Optimum usage ante best. Acoustics is the science of study of sound. Optimal acoustics ante హాల్లో, మనము లెక్చర్ హాల్లో, ఆడిటోరియంలో ఎలా ఉండాలంటే స్పీకర్ మాట్లాడితే అందరికీ మూలలో కూర్చున్న వాడికి కూడా వినిపించేటట్టు, సౌండ్ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యేటట్టు కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. ఆప్టిమల్ అకూస్టిక్స్ అంటే అది. By building the ceilings and walls of concert halls with rippled అంటే zigzag, rippled అంటే corrugated అంటాం, corrugated, corrugated boards. Okay. Or dash surfaces, rippled or dash. సో ఎటువంటి సర్ఫేసెస్ ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు. సో దట్ ద సౌండ్ ఈజ్ రిఫ్లెక్టెడ్ అండ్ డాష్ ఎట్ మెనీ యాంగిల్స్. సౌండ్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడి నుంచి స్పీకర్ మాట్లాడుతూ ఉంటే ఆ సౌండ్ ఆ సర్ఫేస్ మీద పడి రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది డిఫరెంట్ యాంగిల్స్లో. సో దట్ లిసనర్ ఎక్కడ కూర్చున్న వాడికి క్లియర్గా స్పీకర్ మాట్లాడుతున్నది వినిపించేటట్టు ఉండాలి. ఇప్పుడు బ్లాంక్ వన్ చూద్దాం. ఇన్వేరియబ్లీ రిజిడ్. ఇన్వేరియబ్లీ అంటే అన్అవాయిడబ్లీ. రిజిడ్ అంటే రిజిడ్, స్టిఫ్. హైలీ పాలిష్డ్, స్లైట్లీ అండ్యులేటింగ్. అండ్యులేటింగ్ అంటే సైన్యూస్. మీకు జామెట్రీలో సైన్ అంటే కర్వ్, అండ్యులేటింగ్ అంటే సైన్యూస్ అంటే వేవ్ లైక్, వేవ్ లాగా, వేవ్ ఫామ్. సో స్లైట్లీ అండ్యులేటింగ్ అంటే స్లైట్లీ రిపుల్డ్ అయినా
అండ్యులేటింగ్ అయినా అది అయి ఉండొచ్చేమో. ఓకే, బ్లాంక్ 2 చూద్దాం. డిస్టార్ట్ ఈజ్ అ నెగిటివ్ వర్డ్. డిస్టార్ట్ అంటే వక్రముగా సౌండు. మన దగ్గర హై ఫిడిలిటీ సిస్టమ్, మ్యూజిక్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. హైఫై సిస్టమ్ ఆర్ అంటాం హై ఫిడిలిటీ మ్యూజిక్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? అది రికార్డింగ్ని డిస్టార్ట్ చేయకుండా ఉన్నట్టుగా రికార్డింగ్ని ప్లే చేస్తుంది. చెత్త డెక్కులు కొన్నాం అనుకోండి, అవి డిస్టార్ట్ చేస్తాయి. సో డిస్టార్ట్ నెగటివ్ వర్డ్. డిఫ్యూజ్ అంటే స్ప్రెడ్ అవుట్. డిఫ్యూజ్. ఆడిటరీ అంటే సౌండ్కి సంబంధించిన. ఇప్పుడు చూడండి ఆన్సర్ కరెక్ట్గా ఇప్పుడు చెప్పాలి మీరు. సో ఫైనలీ ఆన్సర్స్ హ్యావ్ టు బీ స్లైట్లీ అండ్యులేటింగ్, రిపుల్డ్ ఆర్ స్లైట్లీ. రిపుల్డ్ అంటే షార్ప్ ఎడ్జ్లు ఉంటుంది, లేక అండ్యులేటింగ్ అంటే షార్ప్ ఎడ్జెస్ ఉండకుండా వేవ్ లైక్ ఉంటుంది. అప్పుడు సౌండ్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, డిఫ్యూజ్ అవుతుంది. డిస్టార్ట్ అయిందంటే ఆప్టిమల్ ఎకూస్టిక్స్ కాదు అది. డిస్టార్ట్ అంటే సౌండ్ కీచులాగా లేక ఈకోతోటి వినిపించకుండా పోతే అది డిస్టార్షన్ నెగిటివ్ వర్డ్, కాబట్టి ఇక్కడ పనికి రాదు. ఆప్టిమల్ ఎకూస్టిక్స్కి డిస్టార్షన్ అంటే ఆప్టిమల్ ఎకూస్టిక్స్ కింద రాదు అది. నెక్స్ట్, నౌ ప్లీజ్ రీడ్ ద నెక్స్ట్ వన్. వెన్ oblique అంటే ఇండైరెక్ట్, స్లైట్లీ యాంగిల్డ్, rather than vertical, rays of the sun pass through the atmosphere, they must pierce a greater part of the atmosphere, thereby lessening the dash of their heat. Very simple one. The first blank should be necessarily. They necessarily pierce. Largely, regularly అసలు బాలేవు, కాంటెక్స్ట్ కోలొకేషన్కి పనికిరావు. నెసెసరీలీ, ఇక్కడ నెసెసరీలీ అన్న వర్డ్ యూసేజ్ చూసుకో, ఇడియోమాటిక్ యూసేజ్ ఇది, అవసరం అని కాదు. నెసెసర్లీ అంటే సాధారణంగా అటువంటి సిచ్యువేషన్లో ఇలాగే అవుతుంది. సో నెసెసర్లీ పియర్స్ ఎ గ్రేటర్ పార్ట్, దేర్ బై లెసనింగ్ ది ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ దర్ హీట్. దట్స్ ఇట్. జై శ్రీరామ్.